تو عزیز طلبہ ہم دیکھ رہے تھے کہ قافیہ اور ردیف جو غزل کا دوسرا شعر ہوتا ہے اس کی حیت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ غزل کے مطلع کے علاوہ دیگر اشعار میں جو کہ غزل کے شعر کہلاتے ہیں، شعر کی جمع اشعار ہے، جو شعر کہلاتا ہے اس کا پہلا مصرع غیر مردد غیر قوافی والا ہوتا ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں شاعر خصوصیت سے قافیہ اور ردیف کا استعمال کرتا ہے. ردیف نہ بھی ہو تو قافیے کا التزام کرتا ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غزل کی جو مکمل حیت ہے وہ غزل کے اوزان، بحر اور قافیے پر منحصر ہے. اگر قافیہ غزل کے اندر نہ ہو تو غزل نہیں بلکہ نظم کہلائے گی یا دیگر اور کوئی اس طرح کے سکون میں اس کا شمار ہوگا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے تو غزل کا پہلا شعر جو کہ مطلع ہے یہ مطلع کہلائے گا. اگر غزل کے دوسرے شعر میں ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو حسن مطلع کہلائے گا. یہ غزل کے دیگر اشعار جہاں پہ مثال کے طور پر صرف ہم نے ایک شعر لیا ہے، ایک سے زائد 3 4 5 اشعار ہو سکتے ہیں، وہ شعر کہلاتے ہیں، وہ شعر کہلاتے ہیں. یا ایک سے زائد ہو تو وہ اشعار کہلاتے ہیں، اشعار کہلاتے ہیں. اور اب آئیے ہم غزل کے آخری شعر پر آتے ہیں جو کہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے. غزل کا مقطع کہلاتا ہے. مقطع کہتے ہیں اختتام پر پہنچنے، اختتام پر، یعنی یا وہ شعر جس شعر میں شاعر غزل کے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں جس شعر میں شاعر اپنا تعارف پیش کرتا ہے، اپنا تقلص بیان کرتا ہے اور وہ شعر اس شاعر کا تعارف بن جاتی ہے. جیسے اس شعر میں دیکھیے کہ شاعر نے کہا کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر. ظفر جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر کا تقلص ہے، یہ شاعر کا تقلص ہے. یعنی اس شعر میں شاعر نے اپنے تعارف پیش کیا، اپنے نام کو، اپنے اظہار کو پیش کیا کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفنی کے لیے، کہ اے ظفر تو کتنا بدنصیب ہے. شاعر اس سے مخاطب ہے کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفنی کے لیے. اے ظفر تو جیسے غالب کا کہ ریختہ کہ تم ہی نہیں ہو استاد غالب، شاعر نے کہا. اور ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور یہ جو شاعر اپنے اشعار میں اپنا نام، اپنا تقلص جو پیش کرتا ہے جس سے قارئین کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کی غزل ہے، فلاں فلاں کا شعر ہے، تو یہ جو شاعر اپنا تعارف پیش کرتا ہے ایسے شعر کو مقطع کہتے ہیں. اور مقطع بھی غزل کے اسی فارم میں، اسی قافیہ اور ردیف کے جو مطلع کے تابع، مطلع کی بحر، مطلع کے اوزان کے تابع مکمل ہوتا ہے. یعنی ایسا شعر جس کے اندر شاعر اپنا تعارف پیش کرے وہ مقطع کہلاتا ہے. جیسے لگتا نہیں ہے دل کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، یہاں پر ظفر شاعر نے اپنا نام، اپنا تعارف پیش کیا، یہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے غزل ایک تو مختصر ہو سکتی ہے یا طویل بھی ہو سکتی ہے، کم سے کم 5 اشعار پر، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی قید نہیں ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے اندر شاعر قوافی کا شاعر پہلے شعر کے دونوں مصرعے میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کرتا ہے، ایسا شعر مطلع کہلاتا ہے. اور اگر شاعر پہلے شعر کے بعد دوسرے شعر میں بھی قافیہ اور ردیف کا استعمال کرے وہ شعر حسن مطلع کہلاتا ہے. اور غزل کے دیگر اشعار جس کا پہلے مصرعے میں شاعر قافیہ اور ردیف کا تو استعمال نہیں کرتا لیکن دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کا التزام ہوتا ہے، تو ایسا شعر غزل کا شعر کہلاتے ہیں. ایسے 2 مصرعے غزل کے شعر کہلاتے ہیں. اور آخر میں شاعر جس شعر کے اندر اپنا تعارف پیش کرے، اپنا نام کا اظہار کرے، اپنے تقلص کا اظہار کرے وہ مقطع کہلاتا ہے. ظاہری اعتبار سے اس طریقے سے غزل کی حیت ہے. اس فارم کے اندر اگر کوئی صنف شعری ہو تو وہ غزل کہلاتی ہے. اب آئیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور آگے جو قافیہ اور ردیف پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو الفاظ قافیہ اور ردیف کے، قافیہ کسے کہتے ہیں اور ردیف کسے کہتے ہیں، اور غزل میں قافیے کی اہمیت کیا ہے اور ردیف کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے قافیہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. ہاں
काफिया कहते हैं पीछे आने वाले को, और रदीफ कहते हैं आगे रहने वाले को। अब देखिए, हम जैसे अभी तक बात कर रहे थे कि कोई गजल बगैर काफिये के नहीं हो सकती, बगैर रदीफ के हो सकती है, लेकिन बगैर काफिये के नहीं हो सकती है। जो गजल रदीफ माँ रदीफ के हो उसे मुरद्दफ गजल कहते हैं, जो बगैर रदीफ के हो उसे गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। लेकिन काफिया का होना गजल के शेर का हुस्न है। अगर किसी गजल के शेर में काफिये का इंतजाम ना हो तो जदीद उर्दू शायरी के अंदर आजाद गजल ये इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आजाद गजल को वो मोहब्बत या वो तरक्की या वो पसंदीदगी या उरूज नहीं मिला जो कि मुरव्वजा गजल को मिला है। इसलिए गजल का ये शेर जिसमें शायर अपने काफिये का इंतजाम करता हो। काफिया किसे कहते हैं? काफिये के लफ्जी माने हैं पीछे आने वाले को, और शेरी एतबार से काफिया उस लफ्ज को कहा जाता है जो हम आवाज हो, हम आवाज हो। जैसे इस शेर इस गजल के अंदर दयार, नापायदार, इंतजार और कुए यार, इस शेर के अंदर दयार, इस गजल के अंदर दयार, नापायदार, इंतजार, कुए यार, और जैसे इसकी दीगर अशार के अंदर काफिया इस्तेमाल हुआ है। यानी वो अल्फाज जो हम आहंग हो, हम आवाज हो, जो शेर के हुस्न को बढ़ाते हो, ऐसे अल्फाज काफिया कहलाते हैं। और काफिया गजल का हुस्न है, बगैर काफिये के गजल मुकम्मल नहीं होती। इस गजल में जैसे रदीफ के पीछे, यानी इसमें जो रदीफ है में, ये रदीफ एक ही आवाज पर एक ही लफ्ज की मुकर्रर तकरार रदीफ है। जैसे इसमें ये रदीफ से पहले दयार भी आया, नापायदार भी आया, इंतजार भी आया, कुए यार भी आया। ये है काफिया। ये उम्मीद के काफिया आपको समझ में आया होगा। अब रदीफ देखिए, रदीफ किसे कहते हैं? ये रदीफ कहते हैं गजल का अशआर का वो आखिरी लफ्ज जो मतला से लेकर मक्ता तक एक ही आवाज में होता है। जैसे में, यहां पर जो में है ये रदीफ है, और रदीफ से पहले जो लफ्ज आता है वो काफिया कहलाता है। इसलिए हमने अक्सर देखा है कि है बस शायर अपने शेर में वजन को पैदा करने के लिए रदीफ और काफिये का इस्तेमाल करता है। आइए अब वजन क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ताकि गजल मुकम्मल हो जाए, गजल की हैयत मुकम्मल हो जाए। ताकि गजल के अशार को मौजू अल्फाज में तरतीब देने के लिए जो पैमाने का तायुन किया गया वो वजन कहलाता है, और उन औज़ान को मुख्तलिफ बहर के नाम दिए गए। अब वो बहरे सिलेबस में हम लोगों को मौजूद है, हम इंशाअल्लाह वहां पर बहर किसे कहते हैं, वजन कैसे होते हैं, इस तरफ गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल हैयत के एतबार से गजल का सरसरी जायजा मैं आपके सामने पेश करके आगे बढ़ जाऊं कि गजल की हैयत, कि गजल का फॉर्म कैसे होता है, गजल की हैयत शक्ल कैसी होती है, या दीगर असनाद शेरी में गजल किसे कहते हैं। मुख्तसर सा आखिर में कि गजल की हैयत, गजल कम अज कम 5 अशार पर, ज्यादा से ज्यादा तवील भी हो सकती है। और गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। जिस शेर के अंदर शायर हम काफिया दोनों मिसरों के अंदर काफिया और रदीफ का इंतजाम करे वो मतला है। दूसरा शेर जिसके अंदर शायर काफिया और रदीफ का इंतजाम करे वो हुस्न मतला है। और दीगर अशार शेर कहलाते हैं जिसके दूसरे मिसरे में शायर काफिया और रदीफ का इंतजाम करता है। और अखीर शेर जिसके अंदर शायर अपना तारुफ पेश करे वो मख्ता कहलाता है। इस तरीके से एक मुकम्मल गजल की हैयत होती है, एक मुकम्मल गजल का फॉर्म होता है। अब ये एक मुकम्मल गजल का फॉर्म होता है, एक मुकम्मल गजल की शक्ल होती है। इस शक्ल और इन सारे लवाज़िमात के इंतजाम के साथ अगर कोई शेरी पंपारा मंजर शहूद पर आता है, अगर कोई शेरी पंपारा मंजर पर आता है तो वो कहलाती है गजल, वो कहलाती है गजल। और गजल की सबसे अहम बात यही है कि गजल का हर शेर मुकम्मल होता है। जैसे एक शेर है अल्लामा इकबाल का अपने शिकवा जवाब शिकवा के
जवाब शिकवा का सबसे आखिर का शेर। ये शेर देखिए, और शिकवा जवाब शिकवा अगर कभी आपके हाथ लग जाए, या मेरा मशवरा है आप जरूर पढ़ें। एक पैगाम है, आदमी की हकीकत है, जिंदगी का फलसफा है। शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, चीज है क्या, लोह व कलम तेरे हैं। अगर ये शेर अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा का इख्तितामी शेर मुकम्मल बयानिया है इंसान की जिंदगी का, इसके अकायद का, इसके फलसफे का, इसकी हिकमतों का, इसके इताअत का, इसके अकायद का, इसके ईमान का, इसके जिज़ियात का और इसके कुलियात का। इसलिए मशवरा कि आप शिकवा जवाब शिकवा जरूर जरूर अपने मुताले में लाएं। इंशाअल्लाह हम गजल के अगले बाब पर अगले इस लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया।